નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ અને વોર રૂમ સાથે હું છું લખમા। સમાચારોની શરૂઆત કરીએ તે પહેલા તમને ફરી એકવાર યાદ કરાવી દઉં કે તમારો મત એ તમારો અધિકાર છે। તમારા મતદાનના અધિકારનો અચૂક ઉપયોગ કરજો અને 26 તારીખે વહેલી તકે મતદાન કરી નાખજો। અને હવે જોઈએ સમાચાર। હવામાન વિભાગની આગાહી મોટી છે। 7 દિવસ ગરમીનું જોર એ હજુ પણ વધશે તેવી આગાહી વ્યક્ત કરાઈ છે। દરિયાઈ વિસ્તારમાં ઉકળાટ વધારે રહેવાનું છે। અમદાવાદના ઘણા જ વિસ્તારોમાં 40.8 ડિગ્રી સુધી તાપમાન નોંધાયું છે, ત્યારે 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાન હજુ પણ વધી શકે છે। પવનોની દિશા બદલાય છે અને તેને જ કારણે ગરમી વધી છે। 26 એપ્રિલે 40 થી 43 ડિગ્રી સુધી તાપમાન પહોંચે તેવી પણ શક્યતા વર્તાઈ રહી છે। હવામાન વિભાગ તરફથી આ મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે। ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है लैंड रीजन की बात करेंगे तो वहाँ उसमें 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। और जो कोस्टल रीजन है जो वहाँ पे 37 से नियर अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। આ સાથે જ દેશમાં કાળઝાળ ગરમીનો પ્રકોપ રહેશે। આગામી 5 દિવસ હીટવેવની ચેતવણી છે। ઉત્તર મધ્ય અને પૂર્વ ભારતમાં હીટવેવની ચેતવણી છે। મહારાષ્ટ્રના વિદર્ભમાં ગરમીનો પારો 45 ડિગ્રીને પણ પાર કરે તેવી શક્યતા। ઉત્તર મહારાષ્ટ્રમાં પણ 45 ડિગ્રીએ તાપમાન અત્યારે જ પહોંચી ગયો છે। હીટ સ્ટ્રોકને કારણે મહારાષ્ટ્રમાં 7 લોકોના મોત નિપજ્યા છે। એટલું જ નહીં, 31 થી પણ વધારે લોકો બીમાર થઈ ચૂક્યા છે આ અસહ્ય ગરમીને કારણે। દિલ્હીમાં ગરમીનો પારો અત્યારે 44 ડિગ્રીને પાર જવાની શક્યતા વર્તાઈ રહી છે। દિલ્હી, પંજાબ, હરિયાણા અને યુપી સહિતના જે તમામ વિસ્તારો છે ત્યાં ભીષણ ગરમીનું એલર્ટ પણ હવામાન વિભાગ તરફથી આપવામાં આવ્યું છે। રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં પણ ભીષણ ગરમીનું એલર્ટ છે। અને આ જ મુદ્દે અજય યાદવ हमारा संवाददाता दिल्ली થી हमारे साथ जुड़ाई चुका है। अजय, दिल्ली में और आसपास के सभी विस्तारों में गर्मी का पारा वो और भी ऊपर जाए ऐसी अभी दहशत है, अलर्ट भी दिया गया है, क्या है जानकारी पूरी? देखिए, निश्चित तौर पर अभी 5 बज चुका है, लेकिन दिल्ली के अगर टेम्परेचर की बात करें तो 40 डिग्री से अभी ऊपर बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि आज जो टेम्परेचर है कुछ हिस्सों में 44 डिग्री तक भी पहुंच गया था। निश्चित तौर पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस बीच मौसम विभाग की तरफ से पूरे देश भर के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया और ये कहा गया कि आने वाले जो 4-5 दिन है वो देश के कुछ हिस्सों के लिए काफ़ी भारी होने वाले हैं। उसमें न सिर्फ उत्तर पश्चिम बल्कि पश्चिम भारत और मध्य भारत के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है। और खास करके अगर आज की बात करें तो महाराष्ट्र के विदर्भा में जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री के पार चला गया और उत्तर महाराष्ट्र में भी टेम्परेचर जो है वो 45 के करीब देखा गया था। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के कई सारे हिस्सों में किस तरह के नज़ारे होंगे। और उसमें भी महाराष्ट्र में इस गर्मी की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है और कहा जा रहा है कि 31 लोग बीमार हैं और ये संख्या आगे बढ़ सकती है जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी। लेकिन मुख्य हिस्सों की अगर बात करें तो उसमें न सिर्फ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और इसके साथ ही साथ जो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है, ये तमाम सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो तापमान है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है और उस पर से लू की परेशानी हो सकती है। और साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि मध्य प्रदेश और मध्य भारत के कुछ हिस्से हैं जहाँ 2 से 3 दिनों तक लू की चपेट में लोग दिखाई दे सकते हैं। लेकिन पूर्वी भारत के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। उसमें यह कहा गया कि पूर्वी भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर बारिश की संभावना है, लेकिन अधिकतर उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम के जो इलाके हैं वहाँ पर लू देखने को मिलेगी। यानी 4-5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जी धन्यवाद अजय। फेज 1 में पश्चिम बंगाळनी 294 मांथी 152 બેઠકો પર મતદાન યોજાયું છે, જેમાં પોલિંગ અધિકારીઓ દ્વારા મતદારોના નામની ચકાસણી કરી અને મતદાર યાદી સાથે મેળવણી કરવામાં આવી રહી હતી। ત્યારે બુરખા અને હિજાબ પહેરીને આવેલા મતદારોનું પણ ઓળખ માટે ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઊંડા મત વિસ્તારના પનીસોલ ગામની અંદર પણ સઘન ચકાસણી હાથ ધરવામાં આવી હતી। फेज 1 में पश्चिम बंगाळनी अंदर चूंटणीનું आयोजन કરવામાં આવ્યું છે અને મતદાનની પ્રક્રિયા પણ અત્યારે ચાલી રહી છે। પોલિંગ અધિકારીઓ દ્વારા ઓળખ પણ કરવામાં આવી રહી છે અને ત્યારબાદ તેમને એટલું જ નહીં, પશ્ચિમ બંગાળમાં 3 વાગ્યા સુધીમાં 78.77% मतदान થઈ ચૂક્યું છે। फेज 1 में 16 જિલ્લાની 152 બેઠકો પર मतदान। संवेदनशील विस्तारों में चुस्त पोलीस बंदोबस्त गोठवायो छे। सांजे 6 वाग्या सुधी मतदारो मतदान करी शकशे। पोताना मताधिकारनो उपयोग मतदाताओ करवाना छे।
અને આ જ મુદ્દે અમારા સહયોગી કૃષ્ણા ન્યૂઝ રૂમથી અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. કૃષ્ણા, પશ્ચિમ બંગાળની અંદર અત્યારે ભર ગરમી વચ્ચે પૂરજોશમાં મતદાન ચાલી રહ્યું છે. શું છે વિગતો આપની પાસે? જી બિલકુલ લખમાં 152 બેઠકો પર પ્રથમ તબક્કાની 152 બેઠકો પર પશ્ચિમ બંગાળમાં આ મતદાન થઈ રહ્યું છે. 16 જિલ્લાની 152 બેઠકો છે અને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ આ ફેઝ 1 છે અત્યાર સુધીમાં, કારણ કે પશ્ચિમ બંગાળમાં દર વખતે ખૂબ સારું એવું મતદાન થતું હોય છે અને એ જ વલણ આ વખતે પણ જોવા મળી રહ્યું છે. અત્યાર સુધીમાં જ 78.77% ખૂબ સારું એવું મતદાન કહેવાય. 78% જેટલું મતદાન પશ્ચિમ બંગાળમાં 3 વાગ્યા સુધીમાં જ નોંધાઈ ગયું છે. ગત વખતની આપણે જો વાત કરીએ 2021માં અહીંયા 84% જેટલું મતદાન થયું હતું. 2016માં પણ 83% મતદાન થયું હતું. એટલે પશ્ચિમ બંગાળમાં એકંદરે ખૂબ સારું મતદાન રહેતું હોય છે. જો કે ગત 2 વખતે ટીએમસીની સરકાર બની હતી અને આ વખતે પણ અત્યાર સુધીમાં જ 78% જેટલું મતદાન થયું છે. 6 વાગ્યા સુધીમાં એવી સંભાવના છે કે 85%ની આસપાસ મતદાન પશ્ચિમ બંગાળમાં થઈ શકે છે. જો કે બંને પક્ષો પોતપોતાના દાવા કરી રહ્યા છે કે આ વધારે જે મતદાન થઈ રહ્યું છે એના કારણે પરિણામો અમારી તરફેણમાં આવશે. કારણ કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ બીજી જગ્યાએ જ્યારે તેઓ રેલીને સંબોધી રહ્યા હતા ત્યારે તેમણે કહ્યું કે આ વખતે આ મોટું મતદાન મતદારોમાં જે ઉત્સાહ છે, જોશ છે એ બતાવે છે કે પશ્ચિમ બંગાળમાં પરિવર્તન થવાનું છે અને દીદીની ટીએમસીની સરકાર જવાની છે. જો કે શું થશે એ તો ખબર પડશે. અત્યારે આ પહેલા તબક્કાનું મતદાન છે, ત્યારબાદ બીજા તબક્કાનું 29 તારીખે મતદાન થવાનું છે. 4 મે પરિણામો આવશે ત્યારે ખબર પડશે, કારણ કે બંને પક્ષોએ આ વખતે ખૂબ કમર કસી છે બંગાળને જીતવા માટે. એટલે 4 તારીખે જ ખબર પડશે, પણ અત્યારે મતદાતાઓનો ઉત્સાહ સારો જોવા મળી રહ્યો છે. અને કૃષ્ણા, આ વખતે પશ્ચિમ બંગાળની અંદર ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ખેલ પડશે કે શું? તમને શું લાગી રહ્યું છે? કારણ કે બંને પક્ષે પૂરજોશમાં તૈયારી કરી. જી, ખેલા હોબે આ એક સૂત્ર આપવામાં આવ્યું હતું ગઈ વખતે મમતા બેનર્જી દ્વારા, અને આ વખતે ખૂબ કાંટેકી ટક્કર. આખા દેશની નજર જો કોઈ રાજ્ય પર હોય તો એ પશ્ચિમ બંગાળ પર છે, કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પણ ખૂબ પરસેવો બહાવ્યો છે. સામે પક્ષે મમતા બેનર્જીએ પણ સતત ત્રીજી વખત જીતવા માટે આ ચૂંટણીમાં 2014માં જીત્યા હતા, 16માં જીત્યા હતા, 21માં જીત્યા હતા, 16માં અને 21માં જીત્યા હતા અને ફરી એક વખત આ વખતે પણ જીતવા માટે, કારણ કે એમના માટે આ સવાલ અસ્તિત્વનો છે. આ ચૂંટણી એ અસ્તિત્વના જંગ સમાન છે. જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે વર્ચસ્વનો સવાલ છે. બંગાળ જીતવા માટે છેલ્લા એક દાયકા કરતા વધારે સમયથી ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રયાસ કરી રહી છે. 2016માં ભાજપને માત્ર 3 બેઠકો મળી હતી અને 10% વોટ મળ્યા હતા. 2021માં ભાજપને 77% વોટ મળ્યા, 77 બેઠક મળી અને 38% વોટ મળ્યા હતા. પણ તેમ છતાં ગઈ વખતે ખૂબ પ્રયાસ કર્યા, પણ તેમ છતાં એ બંગાળ જીતવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. અને આ વખતે પૂરેપૂરા પ્રયાસ છે કે બંગાળમાં સરકાર ભારતીય જનતા પાર્ટી બનાવીને જ રહે. જો કે ગઈ વખતે ટીએમસીનું પરિણામ ખૂબ સારું આવ્યું હતું. 215 બેઠકો, 211 બેઠકમાંથી 215 બેઠકો અને 49% જેટલા વોટ બંગાળમાં ટીએમસીને મળ્યા હતા. અને એ જ કારણ છે આખા દેશમાં આપણે જોઈએ તો ખૂબ એવા ઓછા રાજ્યો છે કે જ્યાં વિપક્ષ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીને સારી એવી ટક્કર આપી રહ્યું હોય, અને એમાંનું એક રાજ્ય એટલે પશ્ચિમ બંગાળ છે, જ્યાં મમતા બેનર્જી એ હંફાવી રહી છે ભાજપને. અને એ જ કારણ છે કે ભાજપ પશ્ચિમ બંગાળમાં સરકાર બનાવવા માટે ઈચ્છુક છે. અહીંયા 5M ફેક્ટર્સની આપણે વાત કરીએ તો 5M ફેક્ટર્સ અહીંયા કામ કરતા હોય છે. એક છે મહિલા, બીજું છે મુસ્લિમ મતદાતા ખૂબ મોટી સંખ્યામાં છે, ત્રીજું છે મની, ચોથું છે મસલ અને પાંચમું છે મશીનરી. હવે આમાં મહિલા મતદાતાઓ મમતા બેનર્જીને સારો એવો વોટ અત્યાર સુધીમાં આપતા રહ્યા છે. મશીનરી એટલે કે સંગઠન શક્તિ પણ ટીએમસીની ખૂબ સારી એવી રહી છે. પરંતુ મની અને મસલની વાત કરીએ તો એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી બાજી મારી જાય છે, કારણ કે સ્વાભાવિક છે, વિશ્વની સૌથી મોટી પાર્ટી છે, આખા દેશમાં દબદબો છે. અને એ જ કારણ છે કે પશ્ચિમ બંગાળમાં આ વખતે ખેલા હોબે, આ વખતે પુનરાવર્તન થશે કે પરિવર્તન, એના પર સૌની નજર છે. લખમાં અને કૃષ્ણા, એટલું જ નહીં, અનેક વિસ્તારોમાં બબાલની ઘટનાઓ પણ સામે આવી છે. તેને લઈને શું સ્થિતિ અત્યારે છે? જી બિલકુલ લખમાં, પહેલા પણ જેવી રીતે આપણે વાત કરી હતી કે પશ્ચિમ બંગાળમાં રાજકીય હિંસાનો ઇતિહાસ ખૂબ જૂનો રહ્યો છે. 1980ના દાયકાથી પહેલા અહીંયા લેફ્ટનું શાસન હતું. સતત 38 વર્ષ લેફ્ટનું શાસન રહ્યું, ત્યારે પણ રાજકીય હિંસા થતી હતી. 80ના દાયકા બાદ જ્યારે ટીએમસી ઉભરી ત્યારે ટીએમસી અને ડાબેરી કાર્યકર્તાઓ વચ્ચે ખૂબ હિંસક અથડામણો થતી, અનેકના મૃત્યુ પણ થતા હતા. પરંતુ ત્યારબાદ હવે જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી ધીમે ધીમે પશ્ચિમ બંગાળમાં ઉભરી છે અને ટીએમસી પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવી રાખવા માંગે છે,
છે, ત્યારે ટીએમસી અને ભાજપના કાર્યકર્તાઓ વચ્ચે હિંસક અથડામણની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. એ મુર્શિદાબાદમાં, એ સિલિગુડીમાં, એ અગ્નિમિત્રા પોલ કે જેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્ય છે એમની કાર પર હુમલો કરવામાં આવ્યો. એ કુમારગંજમાં જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર છે એમના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો. એટલે અનેક જગ્યાએ આવી હિંસક અથડામણોની ઘટના સામે આવી છે. બિલકુલ, આભાર કૃષ્ણ, આપ જોડાયા તે બદલ. આ તરફ ઉમરેઠ વિધાનસભા પેટા ચૂંટણી માટે મતદાન, જેમાં 3 વાગ્યા સુધીમાં 46.86% મતદાન નોંધાયું છે. ઉમરેઠમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધી ટક્કર છે. 306 મતદાન મથકો પર ચૂંટણીનું આયોજન, જેમાં મતદાન મથકો પર ચાંપતો બંદોબસ્ત પણ ગોઠવવામાં આવ્યો છે અને આજે સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ત્યાંના મતદારો એ પોતાના મત અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે, એટલે કે મતદાન કરી શકશે. 4174 જેટલા મતદારોનું પ્રથમ વખત મતદાન, જેમાં 1644 જેટલા સિનિયર સિટીઝન મતદારો ત્યાં નોંધાયા છે. ઉમરેઠમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધો મુકાબલો છે, સીધી જંગ છે, સીધી ટક્કર છે. 2.45 લાખ મતદારો ઉમરેઠમાં મતદાન કરશે. અને આ જ મુદ્દે સંવાદદાતા નિર્મલ અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ચૂક્યા છે. નિર્મલ, અત્યારે કેટલા ટકા મતદાન થઈ ચૂક્યો છે અને હાલની પરિસ્થિતિ શું છે? જે લેટેસ્ટ આંકડો સામે આવ્યો છે તે આંકડા પ્રમાણે 45.55% સુધી સમગ્ર ઉમરેઠ વિધાનસભા બેઠકનું પેટા ચૂંટણીનું મતદાન પહોંચ્યું છે. અત્યારે હું ઉમરેઠનું એક વિસ્તાર છે અને એ વિસ્તારમાં આવેલા મતદાન મથક ખાતે છું. અહીં પણ અત્યારે ગરમીની અસર મતદારો પર જોવા મળી રહી છે. 54 નંબરનું આ મતદાન મથક છે કે જ્યાં પણ છૂટાછવાયા કિસ્સામાં મતદારો અહીં આવી રહ્યા છે અને મતદાન કરી રહ્યા છે. લગભગ બપોરે 1 વાગ્યાથી મતદાન જે રીતે ધીમું થયું છે તે પ્રમાણે જોઈએ તો એક રીતે કહીએ તો મતદારોમાં ક્યાંક નિરુત્સાહ પણ કહી શકાય, તો પછી બીજી તરફ ગરમીની અસર પણ કહી શકાય. પરંતુ બપોરે 1 વાગ્યાથી સાંજે અત્યારે 5 વાગ્યા છે ત્યાં સુધીમાં મતદાન ખૂબ ધીમી ગતિએ ચાલી રહ્યું છે. એક જગ્યાએ હું હતો કે જ્યાં તો લગભગ 15 થી 20 મિનિટના ગાળામાં કદાચ કોઈક એક મતદાર મતદાન કરવા માટે આવતું હતું, તે પ્રકારની સ્થિતિ હતી. આમ જે ગરમીનો પ્રકોપ છે, હીટવેવની આગાહી છે અને ગરમીની જે અસર છે તે અસર મતદાન મથક સુધી પહોંચી ગઈ છે. મતદારોમાં આ અસર પહોંચી છે અને મતદારો ધીમે ધીમે હવે મતદાન કરી રહ્યા છે. મતદાન માટે હવે છેલ્લો 1 કલાક બાકી છે અને 1 કલાકમાં હજી મતદાનની ટકાવારી કેટલી વધે છે તે એક જોવાનો વિષય છે. કેમ કે બપોરે 3 વાગ્યા સુધીનો જે આંકડો છે 45.65% સુધી પહોંચ્યો છે. છેલ્લા 3 કલાકની અંદર આ આંકડો વધારે થઈ શકે તે પ્રકારની સંભાવના છે અને તેમાં પણ છેલ્લા 1 કલાકમાં સૌથી વધારે મતદાન થઈ શકે તે પ્રકારની પ્રબળ શક્યતાઓ નેતાઓ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. બિલકુલ, આભાર નિર્મલ, આપ જોડાયા તે બદલ. આ બધા વચ્ચે એક મોટા સમાચાર અમદાવાદમાંથી નકલી ઘી ઝડપાયું છે. ગાયનું નકલી ઘી જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 1,60,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. 400 કિલો જેટલો નકલી ઘીનો મોટો જથ્થો જે જપ્ત કરાયો છે. પામોલિન અને વેજીટેબલ ફેટથી આ નકલી ઘી બનાવવામાં આવતું હતું, જેને ગાયનું ઘી કહી અને વેચવામાં આવતું હતું. જોકે આખો જ કારસ્તાન અત્યારે ઝડપાઈ ચૂક્યો છે. 400 કિલો જેટલો નકલી આ ઘી જેને જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યો છે, જેમાં પામોલિન અને વેજીટેબલ ફેટથી આ ઘીને બનાવાતું હતું. અને આ જ મુદ્દે સંવાદદાતા હિરેન અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ચૂક્યા છે. હિરેન, નકલી ઘીનો જથ્થો ઝડપાયો છે, બહુ મોટા પ્રમાણમાં છે, જેને જપ્ત કરવાની ફરજ પડી છે. વિગતો શું? નિકોલની અંદર એક રેસિડેન્શિયલ વિસ્તાર એટલે કે મકાનની અંદર આ કામગીરી ચાલતી હતી. જે નામ સામે આવી રહ્યું છે એમાં રામ ગોપાલ કુંપાવત નામનો વ્યક્તિ છે અને એના મકાનની અંદર આ નકલી ઘી બનાવવાનું કામ ચાલતું હતું. કોર્પોરેશનના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે જે તપાસ કરી છે એની અંદર સામે આવ્યું છે કે પામોલિન તેલ અને ફેટ એનો ઉપયોગ કરી અને મુરલીધર કાઉ ઘી એટલે કે મુરલીધર ગાયના ઘીના નામે ત્યાં આ નકલી ઘી છે તે બનાવવામાં આવતું હતું. 500 ગ્રામ
ગ્રામના અને 400 ગ્રામના ડબ્બા બનાવવામાં આવતા હતા. એવું મળીને કુલ લગભગ 400 કિલો જેટલું 1,60,000 જેટલો જથ્થો છે તે સીઝ કરવામાં આવ્યો છે. આ સાથે ઘી બનાવવા માટે ત્યાં જે ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવામાં આવ્યું હતું, કેટલાક સાધનો હતા, એ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. રેસિડેન્શિયલ વિસ્તાર હોવાના કારણે એક રૂમની અંદર આ તમામ જથ્થો સીઝ કરવામાં આવ્યો છે અને એને સીલ કરવાની કાર્યવાહી પણ કોર્પોરેશને પૂર્ણ કરી છે. સ્વાભાવિક રીતે જે ગાયનું ઘી બજારની અંદર એક દવા તરીકે, ઔષધ તરીકે પણ લોકો વાપરતા હોય છે અને એનો ઉપયોગ, એનો લાભ લઈ મોંઘા સસ્તામાં એટલે કે નકલી ફેટ અને પામોલિન તેલનો ઉપયોગ કરી અને આ ઘી બનાવવામાં આવતું હતું. એટલે એની પ્રોડક્શન કોસ્ટ ઘટે અને વધુ ઊંચા ભાવે ઘી વેચી અને પૈસા કમાવી શકાય એ પ્રકારનો એક હેતુ અંદાજ આવી રહ્યો છે. કોર્પોરેશને બાતમીના આધારે આ તપાસ કરી હતી, જેમાંથી 400 કિલો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે. મકાનનો એક રૂમ પણ સીલ કર્યો છે અને કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ છે. આભાર હિરેન, જોડાયા તે બદલ. વડોદરામાં કોંગ્રેસ પ્રમુખ ઋત્વિજ જોશીનો એક વિડીયો એ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં સ્થાનિક લોકો અને કાર્યકરોએ તેમની કાર રોકી અને તેમનો ઘેરાવો કર્યો હતો. લોકોએ તેમને પૈસા લઈ અને વેચાઈ ગયા જેવા સવાલો પૂછતાની સાથે જ તણાવભરી સ્થિતિ ત્યાં સર્જાઈ ગઈ હતી. કાર્યકરોએ ખુલ્લો જવાબ માંગતાની સાથે જ ઘટનાએ રાજકીય ગરમાવો પણ વધારી દીધો હતો. તો આ મુદ્દો અત્યારે સામે આવ્યો. વડોદરા કોંગ્રેસ પ્રમુખનો આ વિડીયો જે અત્યારે સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ ફરી રહ્યો છે. ઋત્વિજ જોશીની કાર રોકી અને સ્થાનિકોએ સવાલ પૂછ્યા, પૈસા લઈને વેચાઈ ગયા છો કે શું? તેવો સવાલ જનતાએ પૂછતાની સાથે જ તેઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. અને આ વિડીયો જે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે તેણે રાજનીતિની અંદર ગરમાવો લાવી દીધો છે. તમને પૈસા બરાબર છે. 7 નંબરમાં કોંગ્રેસ નહીં ચાલે. એક બી સીટ નહીં આવે. જે કેન્ડિડેટ તમને પૈસા આપે એમાં એમને ચલાવ્યું છું અમે, એમાં એમને છેલ્લા આ બાજુ દબાવો, આ બાજુ દબાવો. તમે ગેમ રમો, પૈસામાં વેચાય ને. આપણે એવું થયું કે ભાજપમાં વેચાઈ ગયા, તમે પૈસા લઈને વેચાઈ ગયા, ટિકિટ ના લીધા. તમે ચાલો માઇનોરિટી એક્ટિવ ઉમેદવાર નથી. જવાબ માંગો, જવાબ કેમ નહીં આપે? એનું કારણ શું છે? જવાબ માંગો, જવાબ. જે કેન્ડિડેટ તમને પૈસા આપે એને ટિકિટ આપવાના એવું છું અમે, એમાં એમને એક ટિકિટ એક પેનલ નહીં ચાલે સાથમાં. એક પણ નહીં આવે સાહેબ. દેવેવાળ ઉપર મારવાના તો એને રિક્વેસ્ટ કરી બતાવશે તમને. અને આ જ મુદ્દે કૃણાલ શર્મા અમારી સાથે સુરતથી લાઈવ જોડાઈ ચૂક્યા છે, માફ કરશો વડોદરાથી લાઈવ જોડાઈ ચૂક્યા છે. કૃણાલ, અત્યારે વડોદરાની અંદર એક વિડીયો ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને વિડીયોએ રાજકીય ગરમાવો લાવી દીધો છે. મતદાનને હવે ફક્ત 48 કલાક બાકી રહ્યા છે, ત્યારે અહીંયા સમસ્યા એ છે કે જે પણ નગરસેવક કોઈ પણ પાર્ટીના હોય ત્યારે તેમની સામે લોકો વિરોધ દર્શાવી રહ્યા છે. એ પછી ભાજપના હોય કે કોંગ્રેસના હોય, તમામ રોષનો ભોગ બની રહ્યા છે. સૌથી મહત્વની વાત છે કે વોર્ડ નંબર 2 અને વોર્ડ નંબર 11ના 2 ઉમેદવાર ફોર્મ પરત ખેંચી લેતા કોંગ્રેસ હવે રોષનો ભોગ બન્યું છે. ઋત્વિજ જોશી કોંગ્રેસના પ્રમુખ છે અને તેઓ પોતાની કાર લઈને પસાર થઈ રહ્યા હતા. સ્થાનિકોએ તેમની કાર રોકી હતી અને તેમને સવાલ કર્યા હતા કે શું તેઓ વેચાઈ ગયા છે. પરંતુ હકીકતમાં તો વાત એ છે કે તેઓએ પોતે 10થી વધુ કાર્યકરોને રિસોર્ટમાં અજ્ઞાત સ્થળે ખસેડ્યા હતા. પરંતુ કોંગ્રેસના લોકો પણ ક્યાંક મિલીભગત સંગઠન સાથે, સત્તા સાથે રાખતા હોય તેવો લોકોમાં રોષ પહેલાથી હતો અને આ રોષ હવે તેમના પર ઉતર્યો છે. તો બીજી તરફ રાજકોટમાં પણ આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળી કે જેમાં વોર્ડ 11માં જે રમેશ રૂપાપરા છે કે જેઓ ત્યાંના ચાણક્ય કહેવાય છે, તેઓ પાટીદારોની એક બેઠકમાં ગયા હતા, પાટીદારોના મત અંકિત કરવા ગયા હતા, ત્યારે તેઓએ રોષનો ભોગ બન્યા હતા અને તેમને એવું પૂછવામાં આવ્યું સ્થાનિકો દ્વારા કે તેઓ અત્યાર સુધી વચનો આપ્યા કર્યા છે, વિકાસ થયો નથી, ત્યારે વિકાસની વાત કરો, અન્ય મુદ્દાઓ ના છેડો. અને તેને લઈને પણ રમેશ રૂપાપરા અને અન્ય ભાજપના જે કાર્યકરો છે તેઓ દ્વારા તેને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. એટલે કે હજુ સુધી 48 કલાક બાકી છે, ત્યારે હજુ પણ જે નેતાઓ છે કોઈ પણ પક્ષના હોય તમામ નાગરિકોના રોષનો ભોગ બની રહ્યા છે. આભાર કૃણાલ, જોડાયા તે બદલ. એટલું જ નહીં, આ તરફ રાજકોટ ભાજપમાં ઘમાસાણનો એક વિડીયો ખૂબ જોરથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વોર્ડ 11માં ભાજપની બેઠકમાં માથાકૂટ સર્જાઈ ગઈ. પૂર્વ એમએલએ રમેશ રૂપાપરાને લોકોએ રોકડું પરખાવ્યું. ભાજપના આગેવાનોને લોકોએ રોકડું પરખાવ્યું, જેમાં સ્થાનિકોએ ભાજપની બેઠકમાં ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો છે. પાટીદારોને અંકે કરવા માટે જતા આ વિરોધ સર્જાયો હોય તે પ્રકારની વિગતો પણ અત્યારે સામે આવી રહી છે. રાજકોટમાં પણ કંઈક એવી જ સ્થિતિ છે. રાજકોટની અંદર પણ ભાજપનો લોકો વિરોધ કરતા હોય તે પ્રકારનો એક વિડીયો એક ખૂબ જોરથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વોર્ડ 11 જેમાં બેઠકમાં માથાકૂટ થઈ હોય તે પ્રકારની આ ઘટના છે. પૂર્વ એમએલએ રમેશ રૂપાપરા સામે સ્થાનિકોએ રોષ વ્યક્ત કર્યો છે.
થરાદની ભોરોલ જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવાર જોગાજી રાજપૂતના વિવાદિત નિવેદનથી આખું જ રાજકારણ ત્યાંનું ગરમાઈ ગયું છે. તેમણે અપક્ષ ઉમેદવાર સિદ્ધાભાઈ ઠાકોર અંગે અહંકારી ટિપ્પણી કરી છે. તેમણે કહ્યું છે કે તેમના પાસે ઘરે સારા કપડાં પણ નથી. સાથે જ તેઓ કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવ્યા હોવાથી કોંગ્રેસ ઉમેદવાર ઉતારી નહોતી શકી. હાલ ભોરોલ બેઠક પર ભાજપ અને અપક્ષ વચ્ચે સીધી ટક્કર ચાલી રહી છે અને ચૂંટણીનો માહોલ એ અત્યારે ત્યાં પણ તંગ બની ગયો છે. અમને ખ્યાલ છે કે ફોરમ ભરાવી છેલ્લી ઘડીએ ને ભારે માણસો અમારા સમાજના હતા એમને ઉપાડી ગયા, રાજસ્થાન લઈ ગયા, એમને જે કરવું તો કરી દીધું. ફરીથી અપક્ષ ઉમેદવાર ભાજપના એક ઠાકોર છે, એ સીધો માણસ બજારો, એને તો કોઈ ઘરે કપડાં પહેરવાય નથી અને એને એવો ઊભો કર્યો ને અને ફરીથી કહે કે અમે તમારી સાથે તો અત્યારે બધે ધોમ મચાવી એટલે ગમે તે કરે પબ્લિકને અત્યારે વિકાસ જોઈએ છે. વલસાડમાં અપક્ષ ઉમેદવાર હાઈકોર્ટ પહોંચ્યા હતા, જેમાં ઉમેદવાર કલાવતીબેન ટંડેલ એ હાઈકોર્ટ ખાતે પહોંચ્યા. કોસંબા બેઠક પર ફોર્મ રદ થતાની સાથે જ આ વિવાદ એ શરૂ થયો. જાતિના દાખલા મુદ્દે ઉમેદવારી રદ થઈ હતી. કલાવતીબેન ટંડેલે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. સીસીટીવી ફૂટેજ માટે હાઈકોર્ટમાં તેમના દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે. અન્ય પક્ષના દબાણથી ગેરરીતિનો આરોપ પણ તેઓ મૂકી રહ્યા છે. જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીમાં કાયદાકીય જંગ અત્યારે ત્યાં જામી ગયો છે. અમે અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવી અને જ્યારે મારી મિસેસે ફોર્મ ભર્યું ત્યારે એવું કહેવામાં આવ્યું કે તારો જે જાતિનો દાખલો છે એ નથી, પણ જ્યારે તમે ચકાસણીમાં જાઓ ત્યારે જાતિના દાખલા લઈને જજો. એટલે અમે જાતિના દાખલા લઈને ચકાસણી વખતે અહીંયા ઓફિસમાં આવ્યા. શ્વેતા મેડમ હતા, પણ એ વખતે એમણે અમારું ફોર્મ હાથમાં પણ લીધું અને તે સિવાય અમારા વિરોધી જે ભાજપના માણસો હતા અને કેન્ડિડેટ હતા એ લોકોએ જ આનો જાતિનો દાખલો નથી, આ ફોર્મ રિજેક્ટ એમ કરીને અમને બહાર કાઢી મૂક્યા. શ્વેતા મેમ ફોર્મ જોયું નહીં અને ડાયરેક્ટ આમ જ બોલવા લાગ્યા કે તમારું ફોર્મ કેન્સલ છે ને અહીંયા પછી અમે અહીંયા વિડીયો ફૂટેજ માટે આવ્યા. 13 તારીખથી આવતા છે અને 23 તારીખ સુધી અમને આટા જ મરાવે છે અને ધક્કો જ ખવડાવે છે. હજુ સુધી અમને કંઈ મળ્યું નહીં. અહીંયા એવું લાગે છે અમને કે પાર્ટીનું દબાણ હોય એવું લાગે છે એ લોકો પર. બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પ્રચારના અંતિમ તબક્કે ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ જનસભા ગજવી હતી. આ સભામાં તેમણે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના વિકાસના કામો ગણાવી અને ભાજપને જીતાડવા માટે ખાસ અપીલ કરી. આ સાથે જ તેમણે કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે કોંગ્રેસ પાસે હવે ન તો નેતા રહ્યા છે કે ન તો કોઈ વિઝન રહ્યો છે. વધુમાં કહે છે કે ગુજરાતમાં ભાજપની લોકપ્રિયતા એવી છે કે 10,000 બેઠકોમાંથી 700 બેઠકો બિનહરીફ થઈ ચૂકી છે. પાલનપુર મુકામે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સમર્થનમાં વિજય સંકલ્પ સભાનો આ કાર્યક્રમ હતો. સમગ્ર બનાસકાંઠામાં આ વખતે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની અંદર જનાર્દનનું જબરજસ્ત જન સમર્થન પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે, જેના કારણે આ વખતે બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત, બનાસકાંઠાની 10 તાલુકા પંચાયતો અને બનાસકાંઠાની 3 નગરપાલિકામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જલવંત વિજય થશે. અત્યારે આ 26મી અને 28મી વિજય યાત્રાની અંદર આટલો જ ભગવાન રામ ઘરે આવ્યા એટલો જ ઉત્સાહ ભારતીય જનતા પાર્ટીને લાવવાનો અને જિલ્લા પંચાયત તાલુકા પંચાયતનો ભગવો લહેરાવાનો દરેક મતાધિકારોનો અને મતદાતાઓનો એટલો જ ઉત્સાહ છે. અમદાવાદમાં ચૂંટણી પ્રચારમાં નેતાઓના નવા ખતરા. કોંગ્રેસના ઉમેદવારોએ ચૂલા પર રસોઈ બનાવી અને સાથે જ ગરમીથી તેઓ દાઝ્યા હતા. ઉમેદવારે પૂછ્યું કે ચીપીઓ આપો ને, ત્યારે ચીપીઓ એ શાહપુર વોર્ડમાં પ્રચારનો વિડીયો પણ સામે આવ્યો છે, જેમાં સીએનજીના વધતા ભાવને લઈ અને સાંકેતિક રીતે વિરોધ કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં વિરોધરૂપી પ્રચાર કરી અને આ ઉમેદવારો જે પોતાની વોટ બેંક છે તેને પોતાની તરફ આકર્ષવાનો એક પ્રયાસ કરતા જોવા મળ્યા છે. નવસારીમાં ભાજપની મતદાર સ્લીપમાં છબરડો સામે આવ્યો છે. વોર્ડ 13ના મહિલા ઉમેદવારની તસવીરમાં છબરડો, જેમાં ટિકિટના દાવેદાર મહિલાની તસવીર છાપી અને ઉમેદવાર માધવી શેઠના બદલે મિનલ ભરવાડની તસવીર છાપી દેવાય છે. સ્થાનિક નેતાઓ દ્વારા નામ બદલી નાખવામાં આવ્યા હોય તે પ્રકારનો આક્ષેપ પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
વોર્ડ નંબર 13 માં તમે જોઈ શકો છો કે આ સ્લીપ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સ્લીપ જે ઘરે ઘરે વહેંચવામાં આવી રહી છે એમાં ત્રીજા નંબરનું નામ છે માધવી કૃણાલ શેઠ. નામ એનું છે પણ ફોટો મારા વાઈફનો ફોટો છે. મારા વાઈફે પણ ઉમેદવારી કરેલી, એમણે પણ ટિકિટ માંગેલી. એટલે મને તો એવું લાગે છે કે ઉપર ગાંધીનગરથી તો અમારું જ નામ સિલેક્ટ થઈને આવેલું, પણ અહીંના જે લોકલ નેતાઓ છે, લોકલ મોવડી મંડળ છે, એમણે કંઈ પરિવારવાદ ચલાવી કે પૈસાની લેવડ દેવડથી આ નામ સિલેક્ટ કર્યું હોય એવું મને લાગે છે. કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા એ સુરતની મુલાકાતે છે. કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા ઉદ્યોગકારીઓ સાથે બેઠક પણ કરી ચૂક્યા છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં જીતનો વિશ્વાસ પણ તેમના દ્વારા વ્યક્ત કરાયો છે, જેમાં જાળવી રાખી અને જનતાને રાહત આપી હોવાનું નિવેદન પણ આપ્યું છે. સ્થાનિક સ્તરે ડબલ એન્જિનની સરકારની કામગીરીના વખાણ કર્યા છે. યુવાનોના સ્ટાર્ટઅપ પ્રત્યેના પ્રોત્સાહનની પ્રશંસા પણ કરી. એક આયુષ્યમાન ભારત કાર્ડથી પોતાના પરિવારને મોટા ખર્ચમાંથી કઈ રીતે બચત થઈ એ સ્વયંભૂ એમના અવાજમાં મને સાંભળવાનો અવસર મળ્યો. સુરત મહાનગરપાલિકાના યુવાનો, કઈ યુવાનોએ સ્ટાર્ટઅપ કર્યું છે, કઈ યુવાનોએ એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ ડેવલપ કરીને નાના મોટા ધંધા રોજગાર કર્યા છે, એમાં સરકારની વિવિધ યોજનાઓનો લાભ કઈ રીતે લીધો એના માટે પણ સામેથી મને સમજવા મળ્યું. એના આધારે હું એટલું ચોક્કસ કહીશ કે સુરત મહાનગરપાલિકા અને રાજ્યનો વિશ્વાસ એ ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રત્યે, મોદીજી પ્રત્યે વધતો જઈ રહ્યો છે. અને આ વચ્ચે એક મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. પશ્ચિમ બંગાળની અંદર ચૂંટણીને લઈને મતદાન થઈ રહ્યું છે અને તે અંતર્ગત રેકોર્ડ બ્રેક મતદાન અત્યાર સુધીમાં થઈ ચૂક્યું છે. આંકડાકીય વિગતો પણ સામે આવી. પશ્ચિમ બંગાળમાં 5 વાગ્યા સુધીમાં સરેરાશ 90% જેટલું મતદાન થઈ ચૂક્યું છે. પશ્ચિમ બંગાળથી આ વિગતો, જેમાં અત્યારે મતદાનની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. ગરમીનો પણ ત્યાં ખૂબ જ મારો છે અને આ ગરમી વચ્ચે પણ મતદાતાઓ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે બૂથ પર પહોંચી રહ્યા છે અને તેને જ કારણે 5 વાગ્યા સુધીમાં જે આંકડાકીય વિગતો સામે આવી રહી છે, તમને હું એ કહી રહી છું, 90% જેટલો મતદાન એટલે કે રેકોર્ડ બ્રેક મતદાન પશ્ચિમ બંગાળમાં 5 વાગ્યા સુધીમાં થઈ ચૂક્યો છે. હજુ પણ પ્રક્રિયા ચાલુ રહેશે, કારણ કે 6 વાગ્યા સુધી મતદાન થવાનું છે અને તેને લઈને અત્યારે જ 90% મતદાન ઓલરેડી થઈ ચૂક્યું છે. એટલે રેકોર્ડ બ્રેક મતદાન પશ્ચિમ બંગાળમાં થયું હોય તેવું કહી શકાય છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં મતદાતાઓ એક ખૂબ જ ઉત્સાહભેર મતદાન કરવા માટે બૂથ પર પહોંચ્યા અને તેનું જ આ પરિણામ છે કે 90% સુધી અત્યાર સુધીમાં એટલે કે 5 વાગ્યા સુધીમાં મતદાન થઈ ચૂક્યું છે અને હજુ પણ જે બૂથ છે ત્યાં લોકો પહોંચી રહ્યા છે, પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરતા ત્યાં જોવા મળી રહ્યા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ટીએમસી વચ્ચે એટલે કે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પાર્ટી વચ્ચે સીધો મુકાબલો ત્યાં જામ્યો છે અને કોણ બાજી મારશે એ આવનારો સમય બતાવશે. પરંતુ અત્યારે જે પ્રકારની સ્થિતિ અહીં સામે આવી રહી છે, એ દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે કે પશ્ચિમ બંગાળના તમામ બૂથ પર મતદાતાઓ મોટી સંખ્યામાં પહોંચી રહ્યા છે. આ 5 વાગ્યા સુધીના આંકડા સામે આવ્યા છે, જેની અંદર 90% સુધી મતદાન થઈ ચૂક્યું છે અને હજુ પણ મતદાતાઓમાં ક્યાંય નિરસતા જોવા નથી મળી રહી. તમામ બૂથ પર લોકો જઈ રહ્યા છે અને મતદાન કરી રહ્યા છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં રેકોર્ડ બ્રેક મતદાન થઈ ચૂક્યું છે. 5 વાગ્યા સુધીની આંકડાકીય વિગતો અને હજુ પણ આ આંકડો આગળ જાય તેવી શક્યતા રહેલી છે. તો આ તસવીરો ટીવી સ્ક્રીન પર જે ચાલી રહી છે તે અત્યારે પશ્ચિમ બંગાળની છે. પશ્ચિમ બંગાળની અંદર પહેલા ફેઝનું આજે વોટિંગ છે, જેમાં 152 બેઠક ઉપર મતદાનની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. મતદાતાઓ મતદાન કરી રહ્યા છે. ઉત્સાહ હજુ પણ ઘટવાનું નામ નથી લઈ રહ્યું અને ઉત્સાહિત મતદારો એ મતદાન જે બૂથ છે ત્યાં જઈ રહ્યા છે અને તેમના દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે મતદાન. અને પશ્ચિમ બંગાળ બાદ હવે વાત તમિલનાડુની કરી લઈએ તો તમિલનાડુની અંદર પણ મતદાતાઓ એ મતદાન કરવા માટે પહોંચી રહ્યા છે, પરંતુ ઉત્સાહિત અત્યારે પશ્ચિમ બંગાળના મતદાતાઓ વધુ જોવા મળી રહ્યા છે. તમિલનાડુમાં પણ રેકોર્ડ બ્રેક મતદાન થયું છે. 82.24% મતદાન તમિલનાડુની અંદર પણ થઈ ચૂક્યું છે. અસહ્ય ગરમી વચ્ચે આટલું મતદાન.
અને આ જ મુદ્દે ન્યૂઝરૂમથી અમારા સહયોગી કૃષ્ણા અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. કૃષ્ણા, રેકોર્ડ બ્રેક મતદાન પશ્ચિમ બંગાળ અને તમિલનાડુ બંને જગ્યાએ થઈ ચૂક્યું છે. જી બિલકુલ લખમાં રેકોર્ડ બ્રેક મતદાન થયું છે. 90% મતદાન. આ ખૂબ મોટો આંકડો છે પશ્ચિમ બંગાળમાં, કારણ કે હમણાં જ્યારે આપણે વાત કરી અત્યાર સુધીમાં 85%ની આસપાસ સરેરાશ પશ્ચિમ બંગાળમાં રહેતો હોય છે, પરંતુ 5 વાગ્યા સુધીમાં જ 90% મતદાન થવું એ ખૂબ મોટો રેકોર્ડ છે. અને ગઈ વખતે આપણે જેમ જોયું હતું કે 85% અને 84% એકંદરે મતદાન રહ્યું હતું અને ટીએમસીની સરકાર બની હતી, પરંતુ પ્રથમ તબક્કામાં 90% મતદાન થવું અને હજી 6 વાગ્યા સુધીમાં આ આંકડો સરેરાશ ખૂબ વધી શકે છે. જોકે બંને પક્ષો આ મતદાનને પોતપોતાની તરફેણમાં ગણાવી રહ્યા છે, પરંતુ કૃષ્ણપુરમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે 2 રેલીઓ એમણે કરી અને એક રેલીમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જે સૂચક શબ્દો કહ્યા, એમણે કહ્યું કે જ્યાં જ્યાં અત્યાર સુધીમાં રેકોર્ડ બ્રેક મતદાન થયું છે ત્યાં કમળ ખીલ્યું છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બની છે અને પશ્ચિમ બંગાળમાં અત્યારે જે ગતિએ મતદાન થઈ રહ્યું છે, જે રેકોર્ડ બ્રેક મતદાન થઈ રહ્યું છે, લોકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, એ બતાવે છે કે પશ્ચિમ બંગાળમાં પણ આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બનવાની છે, પરિવર્તન આવવાનું છે. આ શબ્દો તેમણે કહ્યા છે. હવે શું થશે એ તો જોવાનું રહેશે, પરંતુ પ્રથમ તબક્કામાં જ આટલું મોટું મતદાન એ ખૂબ સારી વાત કહેવાય. એક તંદુરસ્ત લોકશાહી માટે હિંસક અથડામણો વચ્ચે પણ આટલી મોટી સંખ્યામાં લોકો બહાર આવ્યા છે, આવી ગરમી વચ્ચે મતદાન કરી રહ્યા છે. લખમાં કૃષ્ણ, આરોપ અને પ્રત્યારોપ, આક્ષેપ પ્રત્યાક્ષેપનો દોર ત્યાં અવિરત ચાલ્યો અને આ બધા વચ્ચે અત્યારે આ બધું જ જોઈ અને કર્યા છતાં પણ મતદાતાઓ એ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવામાં બિલકુલ નથી ચૂક્યા. નેતાઓ ભલે જે કરે પણ અમે અમારા મતનો અધિકારનો જે ઉપયોગ કરીશું અને સરકાર રચશું. હા બિલકુલ. આ બંગાળ એક રીતે ખૂબ જ રસપ્રદ રાજ્ય રહ્યું છે. હંમેશા આ એવું રાજ્ય રહ્યું છે કે જે 3 દાયકા સુધી એક પાર્ટીને શાસન આપતું રહ્યું છે. આપણે જોયું કે પહેલા લેફ્ટ હતું, ત્યારબાદ સતત 2011માં મમતા બેનર્જી મુખ્યમંત્રી બન્યા, 2016માં મમતા બેનર્જી મુખ્યમંત્રી બન્યા, 2021માં તેઓ બન્યા અને ચોથી વખત સતત મુખ્યમંત્રી બનીને તેઓ રેકોર્ડ તોડવા માંગે છે. એ એમની મહત્વાકાંક્ષા છે, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આ વખતે જે મજબૂત લડાઈ આપી છે એના કારણે કાંટે की टक्कर જોવા મળી રહી છે અને મમતા બેનર્જી માટે પણ કપરા ચઢાણ છે. બહુ મહત્વની વાત એ છે કે પ્રધાનમંત્રી અત્યારે જે રેલીઓ ગજવી રહ્યા છે, થોડા જ સમયમાં તેઓ બેલુર મઠ, સ્વામી વિવેકાનંદ દ્વારા સ્થાપિત બેલુર મઠમાં હાવરામાં તેઓ રેલીને સંબોધવાના છે અને સૌની નજર છે કે તેઓ શું કહેવાના છે આટલા રેકોર્ડ બ્રેક મતદાન બાદ. આ ઉપરાંત અમિત શાહ, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, કે જેઓ ચાણક્ય કહેવાય છે, સ્ટ્રેટેજિસ્ટ ગણવામાં આવે છે, ચૂંટણીના રણનીતિકાર માનવામાં આવે છે, તેમણે કહ્યું હતું કે 15 દિવસ હું સતત બંગાળમાં રહેવાનું છું, કારણ કે આ વખતે બંગાળમાં પરિવર્તનની આંધી અમે જોઈ રહ્યા છીએ. ગત વખતે ખૂબ પ્રયાસ થયા હતા. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાના તમામ મોટા નેતાઓ અને આખી મશીનરી બંગાળમાં ઝોંકી દીધી હતી, પરંતુ તેમ છતાં પણ એ સરકાર નહોતી બનાવી શકી. હા, એક ઉપલબ્ધિ હતી કે 3 બેઠકમાંથી 77% બેઠક મળી, 10%માંથી 38% વોટ મળ્યા, પરંતુ આ વખતે માત્ર એક લક્ષ્ય છે કે બંગાળમાં સરકાર બનાવી અને એટલા માટે સૌથી રોચક જંગ બંગાળમાં જામ્યો છે. લખમાં બિલકુલ કૃષ્ણા, મતદાતાઓમાં ઉત્સાહ હજુ પણ નથી ઘટી રહ્યો, પરંતુ એવા કયા ફેક્ટરો હોઈ શકે જેને ધ્યાને રાખી અને મતદાતાઓ એ પૂરજોશમાં અત્યારે મતદાન કરી રહ્યા છે? જી બિલકુલ. લખમાં હમણાં પણ આપણે જેમ વાત કરી હતી કે બંગાળ એ અન્ય રાજ્યો કરતાં ઘણું નોખું પડે છે, કારણ કે એક મહત્વની વાત એ પણ છે કે એ બાંગ્લાદેશ સાથે બોર્ડર સરહદેથી જોડાયેલું છે અને આ વખતે જે મુદ્દો રહ્યો હતો ઘૂસણખોરીનો મુદ્દો, ખૂબ જોરશોરથી એનો પ્રચાર કરવામાં આવ્યો. એક બહુ મહત્વનો મુદ્દો SIRનો પણ રહ્યો હતો, કારણ કે લાખોની સંખ્યામાં આ વખતે એવા મતદાતાઓ હતા કે જેમના વોટ, લાખોની સંખ્યામાં એવા લોકો હતા કે જેમના વોટ આ વખતે કાપવામાં આવ્યા. એમણે વિરોધ પણ નોંધાવ્યો હતો, પ્રદર્શન પણ કર્યા હતા, પરંતુ મોંઘવારીનો મુદ્દો છે, પરિવર્તનની આંધી પણ જોવા મળી રહી છે. આ બધા જે ફેક્ટર્સ છે કે જેને લઈને લોકો મોટી સંખ્યામાં વોટ માટે બહાર આવ્યા છે. જી બિલકુલ કૃષ્ણા, આભાર જોડાયા તે બદલ. આ સાથે સુરતમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ભવ્ય રેલી. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે સીએમએ શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું. સુરતના માર્ગો પર ભાજપનો કેસરીઓ જ્યાં જુઓ ત્યાં લહેરાઈ ગયો છે. મતદાન પૂર્વે સીએમ એ લોકોની વચ્ચે પહોંચ્યા છે, લોકોની સાથે સીધો સંપર્ક કરી રહ્યા છે, ખાસ મુલાકાત કરી રહ્યા છે. રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં જનમેદની પણ ઉમટી ચૂકી છે. એટલું જ નહીં, તેમની સાથે અન્ય ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે નેતાઓ છે, દિગ્ગજ અને કદ્દાવર, તેઓ પણ ત્યાં જોવા મળી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં, ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ પાયાના જે કાર્યકર્તાઓથી લઈ અને હોદ્દેદારો છે તે પણ ત્યાં પહોંચી ગયા છે. તેઓ પણ
તેમની સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। સુરતવાસીઓને આકર્ષવા માટે આ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આ તમામ જે વ્યક્તિઓ છે તે વોટમાં કન્વર્ટ થાય તેવો પણ તેમનો એક આ અથાગ પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે। સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ પોતે પણ સુરતની અંદર પહોંચ્યા અને ત્યાં તેમના દ્વારા રેલીનું ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આ સાથે જ તેઓ અનેક ઉદ્યોગપતિઓ સાથે પણ સુરતની અંદર મુલાકાત કરી ચૂક્યા છે। એમના દ્વારા ખાસ બેઠક પણ ત્યાં કરવામાં આવી હતી। આ સીધી તસવીરો અમે તમને સુરતથી બતાવી રહ્યા છીએ, જ્યાં સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ પહોંચી ચૂક્યા છે। કડી સુરક્ષા પણ ત્યાં ગોઠવવામાં આવી રહી છે। તેમની આ રેલી એ લોકોને સીધો સંબોધન તેઓ કરી રહ્યા છે। સુરતવાસીઓ જેમની મુલાકાતે તેઓ પહોંચ્યા છે। ખાસ રેલીનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે અને આ રેલીની અંદર જ્યાં જુઓ ત્યાં માત્ર ને માત્ર તમને કમળ અને કેસરીઓ દેખાતો હોય તે પ્રકારની આ સિનારીઓ ત્યાંથી સામે આવી રહ્યો છે। સુરતની અંદર સભાઓ ગજવ્યા બાદ હવે આ રેલીને તેઓ કરી રહ્યા છે અને ત્યારે અનેક લોકો પણ ત્યાં ઉપસ્થિત છે। મહિલાઓ હોય, પુરુષો હોય, આબાલ વૃદ્ધ સૌ કોઈ ત્યાં પહોંચ્યા છે।